अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की इतनी तादाद देखकर आप लोग सबका डेमो है। आप रेडी हैं? आवाज आ रही है आप सबको? जी अपी। किड्स को? जी तो ये आपकी आवाज कट रही है बहुत शायद, सारे स्टूडेंट दोबारा से। मेरा भी आपकी आवाज कट रही है शायद। कट रही है। अब आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है। हाँ, ठीक है जी जी। जी अब बोलिए। जी जी। तो ये हमारे जो स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, जिनका आज डेमो है, वो आस्ते से हैं, कुछ बाहर दूसरी जगहों से भी मौजूद हैं, कुछ दिल्ली से हैं, अलग अलग जगहों से ज्वाइन हुए हैं। इंशाल्लाह आज इनका डेमो है, तो आप हमारे इदारे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर चीज़ का आगाज़ तिलावत से होता है, तो मैं दावत देती हूँ इनाया सुल्तान को, वो आकर तिलावत करें सबसे पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम इनाया सुल्तान है और मैं इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन दीनियात कोर्स की ज़ेर तालीम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत की है आपने। क्योंकि हमारी हर क्लास का और हर चीज़ का हम आगाज़ हम तिलावत से करते हैं, इसलिए इन्होंने तिलावत की है। अब हम स्टार्ट करते हैं। दीनियात किड्स वाले बच्चों से अब मैं इंशाल्लाह सवाल करूंगी। आप सब रेडी हैं? जी अपी। जी अपी। जी अपी। जी अपी। मेरा अपी पहले इन सबको जितनी भी मस्तूरात जुड़ी हैं उन्हें क्लासेस के बारे में बता दीजिए, फिर आप स्टार्ट करिए सवाल जवाब, क्योंकि अभी और जुड़ रही हैं। जी आवाज आ रही है। हमारी उस्ताजा महविश अपी भी मौजूद हैं। अपी आप अपनी बात रखें पहले, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। कहाँ से ज्वाइन हैं? अपी दिल्ली। और कोई भोपाल के अलावा कहीं और से हम बताइए।
جی نکھت موجود ہیں بہار سے؟ جی جی اپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھانسی سے نشا؟ موجود ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آپ لوگ تیار ہیں آج کے لیے؟ جی اپی. جی اپی. انشاءاللہ سنیچر کو آشرے والوں سے ملاقات ہوگی. میری دعائیں آپ تمام کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آج اتنے وقت سے ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اس بتانے میں ہمیں دوسروں کو رغبت بھی دلانی ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور یہ علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. دنیاوی تعلیم کو تو ہم سب سے اوپر رکھتے ہی ہیں، لیکن ہمیں دینی تعلیم کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہیں. اب میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گی، لہٰذا آپ اپنے پروگرام کو شروع کیجیے. آل دا بیسٹ. جی ریڈی ہیں آپ سب؟ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو دینیات کورس والے اسٹوڈنٹ ہیں، سب سے پہلے ان میں سے نام ہے آنیہ خان. آنیہ تھوڑا سا اپنا نیٹ ورک کی آواز بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا نیٹ ورک دیکھ کر بیٹھے، اپنے نیٹ ورک ایریا میں آئیں. جب تک یہ کرتی ہیں اپنا انتظام، تب تک کسی اور کا نام اناؤنس کر دیں. عمیرہ. جی جی. سیکنڈ نمبر پہ ہیں فریحہ فاطمہ. آپ آ جائیں، پہلے آپ سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ حدیث سنائیں. اپی کون سی؟ حدیث نمبر 3 سنائیے. مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. جی. حدیث نمبر 5. علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو. ماشاء اللہ. حدیث نمبر 1. الدین یسر، دین آسان ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور آپ پانی پینے کی سنتیں اور دعا کے ساتھ بھی سنائیں. پانی پینے کی سنتیں 6 ہیں. نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 2 دیکھ کر پینا. نمبر 3 بیٹھ کر پینا. نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا. نمبر 5 3 سانس میں پینا. نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. پانی پینے کی بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اذبن فرعاتا برحمته ماء ولم يجعل له بذنوبنا ملحا اجاجا. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے کھلایا پلایا، جس نے مجھے میٹھا پانی پلایا اور میرے گناہوں سے کڑوا نہ بنایا. ماشاء اللہ، بہت اچھا سنایا آپ نے. بہت جی خوب. آنیہ خان. جی اپی. جی آپ حدیث سنائیں. اپی کون سے نمبر کی؟ حدیث نمبر 4 سنائیں آپ. حدیث نمبر 4. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 2. حدیث نمبر 2. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 5. حدیث نمبر 5. علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو. ماشاء اللہ.
ایک आपको मिनट। खाना जी शबनम खान साहिबा, आपसे गुजारिश है आप अपनी वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। सिर्फ बच्चों की वीडियो ऑन रहेगी। मस्तूरात से गुजारिश है कि अपनी वीडियो को बंद रखें, कैमरे के सामने ना आए। आप कैमरे के सामने से हट जाएं प्लीज। हुमेरा कंटिन्यू करें। हुमेरा। जी जी अपी। आनिया मौजूद हैं आप? आनिया आवाज आ रही है आपको? अभी उनका नेटवर्क नहीं आ रहा। इशू क्यों हो रहा है? चलिए आनिया के बाद हम टाइम को जाया ना करते हुए हम जब तक किसी और को बुला लेते हैं। आप अपना चेक कर लें जब तक। इनाया सुल्तान, जी अपी। आप वजू का तरीका और वजू की सुन्नतें बताएं। जी अपी। वजू का बयान सूरह माइदा की 30 आयत में आया है। नंबर 1, वजू करने से पहले वजू करने से पहले अल्लाह को खुश करने और पाकी हासिल करने की नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना और वजू करने की दुआ पढ़ना, जो कि ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। तर्जुमा, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा अजीम है दीन इस्लाम पर। नंबर 3, दोनों हाथ गटों तक 3 मरतबा धोना। नंबर 4, मिसवाक करना और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांतों को साफ करना। नंबर 5, कुल 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 6, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। नंबर 7, 3 मरतबा मुंह धोना। एक कानकिलो से दूसरी कानकिलो तक दाढ़ी के नीचे तक मुंह धोना। नंबर 8, दोनों हाथ कोहनियों के ऊपर तक 3 मरतबा धोना। पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ फिर उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 9, हाथ पानी से गीला कर पूरे सर का फिर कानों का फिर गर्दन का 1 मरतबा मसा करना। नंबर 10, वजू करने के बाद की दुआ पढ़ना। पहले दूसरा कलमा पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। फिर वजू करने की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वालों में और पाक रहने वालों में वसी फरमा। आमीन। माशाअल्लाह। आपसे मेरा एक सवाल है, आप उसका जवाब देंगी? जी अपने। हमको और चांद सूरज जमीन आसमान और सब चीजों को किसने पैदा किया? हमें चांद सूरज जमीन आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। माशाअल्लाह। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, कलमा तैयबा। नंबर 2, नमाज। नंबर 3, रोजा। नंबर 4, ज़कात और नंबर 5, हज। माशाअल्लाह, अच्छे से सुनाया है, बहुत अच्छे से सुना रहे हैं आप लोग, बस घबराइए मत, आराम से सुनाइए, ठीक है। इनके बाद हैं आफिया शेख। जी अपी। आप बेतुल खुला की सुन्नतें बताएं। जी अपी। बैतुल खला जाते वक्त सर ढक कर जाना और चप्पल पहन कर जाना। बैतुल खला जाते वक्त पहले बाया पाँव अंदर रखे, फिर आते वक्त दाया पाँव बाहर रखे। बैठ कर पेशाब करें। पेशाब करते वक्त पेशाब के छींटे से बचे। बैतुल खला जाते वक्त की दुआ, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से दाखिल होती हूँ और
میں اللہ کے نام سے داخل ہوتی ہوں اور میں ناپاک جانوں سے اللہ سے پناہ چاہتی ہوں، مرد ہو یا عورت۔ بیت الخلاء سے آتے وقت کی دعا، بسم اللہم انی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتی ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس ماشاء اللہ۔ آپ سے ایک سوال ہے، مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ان فرشتوں کے نام بھی بتائیں۔ پہلا ہے اسرافیل علیہ السلام، دوسرا ہے اسرائیل علیہ السلام، تیسرا ہے میکائیل علیہ السلام اور چوتھا ہے جبرائیل علیہ السلام۔ مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان حج کرنے مکہ معظمہ میں جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ عافیہ کے بعد ہیں آسیہ فاطمہ۔ جی ابی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آپ آصف، اسلامی جی، گائیڈنس ایجوکیشن کی زیر تعلیم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کپڑے پہننے کی سنتیں بتائیں۔ نمبر 1، کپڑے پہننے کی سنتیں۔ نمبر 1، کرتی کا پہلے دایاں ہاتھ ڈالیں پھر بایاں ہاتھ ڈالیں۔ نمبر 2، اسی طرح پاجامے کا بھی پہلے دایاں پیر ڈالیں پھر بایاں پیر ڈالیں۔ نمبر 3، لڑکیوں کو لڑکوں جیسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ نمبر 4، سفید لباس لڑکیوں کو پہننا چاہیے۔ اور نمبر 5، لڑکیوں کو لڑکوں جیسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، اور لڑکیوں کو پاجامہ ٹکنوں سے نیچے پہننا چاہیے اور لڑکوں کو پاجامہ ٹکنوں سے اوپر پہننا چاہیے۔ نمبر 6، لڑکیوں کے کپڑے پتلے نہیں ہونا چاہیے اور ڈھیلے ہونا چاہیے۔ کپڑے اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں، میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا بغیر محنت اور طاقت سے دیا۔ ماشاء اللہ۔ جی، آپ سے ایک سوال ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ آسیہ فاطمہ کے بعد عالیہ فاطمہ۔ جی ابی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالیہ فاطمہ، آپ عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ نمبر 2، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں۔ نمبر 3،
रुकू में औरतें थोड़ा सा झुके यानी इस कदर के दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं और कमर सीधी ना करें और घुटनों को ना पकड़ें। नंबर 4, सजदे में दो पैर सजदे में पैर खड़ा ना करें बल्कि दाहिनी तरफ निकाल दें और खूब सुकड़ कर और दब कर सजदा करें, पीठ दोनों रानों से मिल जाए। नंबर 5, क्या जी मुकम्मल हुआ। नए पीर सुना रहे हैं। नंबर 5, तकबीर में अपने दोनों हाथ रानों पर रखें और उंगलियों को मिलाकर रखें। ये भी हो गया। ठीक है, माशाअल्लाह। बिना घबराए सुनाइए अच्छे से, आप लोग बहुत अच्छे सवाल के जवाब दे रहे हैं सारे। जी, आपसे सवाल है, आपके मजहब का नाम क्या है? हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। कुरान क्या सिखाता है? कुरान सिखाता है कि खुदा ताला एक बंदगी के लायक वही हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। माशाअल्लाह। दुआ कौन सुनता है? वो अल्लाह ताला सुनते हैं। फरिश्ते किसे कहते हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक को कहते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। आलिया फातिमा के बाद फिजा खान, जी अपी। आप सोने की सुन्नतें सुनाएं। जी। नंबर 1, ईशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना। नंबर 2, कपड़े बदल कर सोना। नंबर 3, बावजू सोना, वजू करके सोना। नंबर 4, तस्बीह फातिमा पढ़ना और तस्बीह फातिमा ये है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। नंबर 5, अस्तगफार पढ़ना। नंबर 6, 3 सलाई सुरमा लगाकर सोना। नंबर 7, चारों कुल पढ़कर सोना। नंबर 8, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 9, पेट के बल औंधा ना सोना। नंबर 11, नंबर 10 हिबला रुख करके सोना और हाथ गाल के नीचे रखकर सोना। नंबर 11, सोने से पहले की दुआ पढ़ना। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु व अहया। तर्जुमा, अल्लाह मैं आपका नाम लेकर जीती हूँ और मरती हूँ। ठीक है, माशाअल्लाह। मशहूर फरिश्ते कितने हैं? मशहूर फरिश्ते 4 हैं। फरिश्तों की कुल तादाद बताइए, फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार हैं, इनकी तादाद खुदा ताला के सिवा कोई किसी को मालूम नहीं। कुरान क्या सिखाता है? कुरान ये सिखाता है कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें कुरान सिखाता है। आप अपना सर किसके सामने झुकाती हो? हम अपना सिर खुदा ताला के सामने झुकाते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। उनके बाद है साबरा फातिमा। साबरा फातिमा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तिलावत कुरान के आदाब बताइए। जी अब तिलावत कुरान के अदब। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत पाक साफ बावजू होकर करना चाहिए। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत करने से पहले ताउज़ तस्मीह पढ़ना चाहिए। नंबर 3, तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 4, तिलावत करते वक्त किबले की तरफ रुख यानी मुंह होना चाहिए। नंबर 5, तिलावत आहिस्ता और बुलंद आवाज़ दोनों से होना चाहिए। अलबत्ता ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि बुलंद आवाज़ बुलंद आवाज़ की बुलंद आवाज़ किसी के काम या आराम में खलाल ना करे। नंबर 6, सजदा तिलावत आए तो सजदा करना ज़रूरी है। सजदा तिलावत का तरीका सीखना चाहिए।
نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے وقت ہر حرف پر غور فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر محبت اور جذبہ ہونا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے جیسا قرآن آپ نے پسند فرمایا ہے۔ نمبر 13، قرآن پاک پڑھتے وقت ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرما دیجیے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ آپ سے سوال ہے، مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور بندے ہیں، اور قرآن شریف ہماری کتاب۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ صابرہ فاطمہ کے بعد ہیں خدیجہ فاطمہ۔ جی السلام علیکم۔ جی، آپ کے سائڈ تو نیٹ ورک نہیں ہو رہا۔ جی نہیں جی، آواز آ رہی ہے۔ جی اپی، آپ غسل کا طریقہ اور فرائض بتائیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا، نمبر 3 پانی کو ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کرنا، نمبر 5 تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ جی، آپ سے سوال ہے ایک، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے اور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اسلام سچا دین ہے، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اسلام سکھاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ابھی تک آپ میں سے جتنے بھی بچوں نے جواب دیے ہیں، سنایا ہے، بہت اچھا سنا رہا ہے ماشاء اللہ۔ آپ بالکل کنفیوز نہ ہو، آپ سب بہت اچھا سنا رہا ہے، تو بنا کنفیوز ہوئے، بنا گھبرائے سنائیے، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، میں بھی سن رہی ہوں اور کافی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سننا۔ آپ کی کافی اچھی محنت ہے، بہت اطمینان سے سنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اور ساتھ ہی فضا خان، فضا ہیں کیا موجود؟ جی فضا خان موجود ہیں؟ جی جی، اپنی بول رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی سنائیں گی آج؟ جی سنا دیا انہوں نے۔ سنا اچھا، دیا، کب سنایا تھا؟ ابھی سنا دیا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں آواز تو مجھے آ رہی ہے پر آپ کا فیس نہیں دیکھ پائی ہوں، کیونکہ واٹس ایپ پہ بھی پورا نگرانی ہے۔ خیر،
میں فضا کے تعلق سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بہت آپ سبھی ایکٹیو ہیں، لیکن فضا ہمیشہ میں جب آسٹے میں ہوتی ہوں اور پڑھا رہی ہوتی ہوں تو یہ سب سے پہلے ان کا رپلائی آتا ہے، اور بہت اچھے ان کے پروجیکٹ ساری چیزیں سبھی بچوں کے اچھے ہیں، لیکن خصوصاً فضا میں کا چہرہ میری آنکھوں میں اس لیے گھومتا ہے، سب سے پہلے جواب آتا ہے۔ آسٹے کے تو بچے زبردست ہیں، سبھی تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے کڈس والے بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، کافی دنوں بعد چہرے نظر آ رہے ہیں، لائبہ اور ابھی میں علیزہ کو دیکھ رہی ہوں، بڑی پیاری سی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ حجاب میں، چھوٹی اب سی ہیں سب سے۔ دینیات کے بعد اب انہیں کی باری ہے، دینیات والے کڈس کے بعد۔ اچھا ماشاءاللہ سبھی بڑے پیارے پیارے سے لگ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوب کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ دونوں جہاں میں کامیاب کریں اور آپ سے دین کا کام لیں۔ آمین۔ اچھا سنا ایک منٹ۔ وہ میرا سوال پوچھے؟ جی جی اپی جی، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارا نمبر تھا آنیا خان۔ جی آنیہ، آپ کے سائڈ ابھی میں نے سب سے پہلے آپ ہی کو بلایا تھا، بہت جی نیٹ ورک اپی، تھا، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھے سے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اپی اب تو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے سنائیں، کھانا کھانے کی سنتیں سنائیے آپ۔ کھانا کھانے کی سنتیں 14 ہیں۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا، نمبر 2 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا اور نہ پہنچنا، نمبر 3 ایک زانو یا دو زانو بیٹھ کر کھانا، نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا، نمبر 5 کھانے کی دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اے اللہ میں نے تیرے نام سے اور تیری برکت سے کھانا شروع کیا، نمبر 6 سیدھے ہاتھ سے کھانا، نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا، نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا، نمبر 9 زیادہ گرم نہ کھانا، نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا، نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، نمبر 12 پلیٹ یا تشتری کو انگلی سے چاٹ کر صاف کر لینا، پلیٹ یا تشتری کو انگلی سے چاٹ کر صاف کر لینا، نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ جی اب بھی ہو جی گیا۔ ماشاء اللہ، اب آپ حدیث سنائیں، حدیث نمبر جی 2 حدیث سنائیں۔ سنا۔ جی حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 مفتاح الجنت الصلاح، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سنایا آپ نے بھی۔ جزاک اللہ۔ ان کے بعد ہیں صابرہ فاطمہ نے خدیجہ فاطمہ نے سنایا تھا، اب ہیں اقصی خان۔ اقصی خان موجود نہیں ہے؟ اپی اقصی خان ابسینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، خولہ صدیقی ہیں؟ جی اپی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائے موجود ہے تو جی تیسرا کلمہ ترجمے کے ساتھ سنائیے۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، تمام تعریف
अल्लाह की जात पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह के आराम से सुनाइएगा, घबराइए मत। अल्लाह की जात हर एक से पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह जी के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की कुव्वत अल्लाह के पास है। ठीक है, माशाअल्लाह। अच्छा, आपसे एक सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। जी, दुआ कौन सुनता है? अल्लाह ताला। आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? मुसलमानों के मजहब इस्लाम है। रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला। ठीक है, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। औला सिद्दीकी के बाद मसीरा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या सुने आपसे? दूसरा कलमा सुना दीजिए आप। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बेटा बैठ के। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही। अशहदु अन ला इलाहा व अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा में गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपसे जी मसीरा, आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब देंगी? जी, जी बताएं, आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। माशाअल्लाह। आपको रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला। आपको रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है। मसीरा के बाद है महरीन फातिमा। आप पहला कल महरीन थोड़ा आगे आइए और अच्छे से आवाज, फिर आपकी आवाज आएगी अच्छे से, सुनाइए। पहला कल सुनाए आप। मुनावेर की काफी कितना आम हो गया घुटनों का भी सबको। जी, आपसे सवाल करूं, आप जवाब देंगी? बोलो जी। जी, आप बताएं, आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? मुसलमान के मजहब का क्या नाम है? अच्छा, आपको रोजी कौन देता है?
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہرین اور مسیرہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مستقبل روشن فرمائے. توتلی آواز میں آمین ثم آمین. بہت خوبصورت لگ رہا تھا سننا. بہت خیر، اچھی. اسی کے ساتھ یہ ہمارا دینیات کٹس کا کمپلیٹ ہوا. یہ جو دینیات کا کورس تھا یہ ابھی آپ بتا رہی ہیں آسٹے والوں کا کٹس کا تھا یہ. نہیں نہیں، آپ ہی کریے، بتائیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آسٹے جو ہماری برانچ آسٹے میں ہے، زرین صاحبہ جو وہاں پر پورے انتظامات دیکھتی ہیں، انہوں نے ہی یہ سارے بچوں کو ماشاءاللہ تیار کیا تھا. تو یہ وہاں کے کڈس تھے جو ابھی پورے ایک کے بعد آپ لوگوں نے سبھی نے سنا ہے. تو یہ پورا مکمل ہو چکا ہے. یہ پورے ٹوٹل 13 اسٹوڈینٹ تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے ہر ایک بچے نے اپنے حساب میں، چاہے سب سے چھوٹی بچی تھی یا سب سے بڑی، سبھی نے بنا رکے بہت اچھے سے سنایا ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ. بہت جو محنت کی گئی ہے ان پر وہ نظر آ رہی ہے ان کے سنانے سے. ٹھیک ہے، اب ان کا مکمل ہو چکا ہے. اب ہماری جو آن لائن یہ آف لائن کلاس کا تھا. اب ہماری جو آپ ریڈی ہیں؟ جی اپی. آن لائن والے اسٹوڈینٹ کہاں ہیں؟ موجود نہیں ہیں کیا؟ آواز نہیں آ رہی، بتائیں. جی جی ٹھیک. اب آپ سے سوال ہوگا، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ زارا موجود ہے؟ زہرا، بس دیکھیے جس کو بلایا جائے، جس کا نام لیا جائے وہی مائک آن رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ابھی میں نے آپ لوگوں سے پوچھا، آپ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ سب موجود ہیں. اب آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. زارا موجود ہے؟ زارا اپنا مائک آن کیجیے اور آپ سے سوال ہو گئے تو آپ جواب دیں. جی اپی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے سوال کروں اب میں؟ جی اپی. آپ گھر سے نکلنے کی دعا سنائیں ہدایت کے ساتھ. جی اپی. جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ: میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہی ہوں. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے. Praise is to Allah who has clothed us with this garment and provided it for me. Though I was powerless myself and incapable. یہ دعا ابو داؤد 5095 کی حدیث میں ہے. گھر سے نکلتے وقت کی ہدایات: نمبر 1، ملنے والوں سے سلام کریں. نمبر 2، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں. جی زارا، مکمل ہوا؟ جی اپی. ماشاء اللہ، بہت اچھا سنایا آپ نے. زارا کے بعد میں دعوت دیتی ہوں انشا. جی اپی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صفائی والی حدیث سنائیں. جی اپی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said that الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. Cleanliness is half of faith. جزاکم اللہ.
آمین. ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا. رمبا کے بعد علیزہ اور شافیہ. جی اپی. علیزہ اور شافیہ موجود ہیں. جی اپی. علیزہ پویم اور مخرج آپ اردو میں سنائیں گی اور شافیہ وہی مخرج آپ انگلش میں سنائیں گی. ریڈی ہیں آپ دونوں؟ جی اپی. جی علیزہ پویم سنائیں. ربی زدنی علما سورت میں عربی آؤ اسے سیکھے تجوید. علیزہ جی اپی. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ایک کام کریں ابھی شافیہ اپنا مائک آف کر لیں. علیزہ جب سنا دیں تو پھر آپ اپنا مائک آن کر لینا. ٹھیک ہے آف ہی تھا. ٹھیک ہے علیزہ سنائیں اپنا یا پھر مائک چیک کریں. آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ کی. جو بھی سنا رہا ہے وہ ربی کیمرے رہیں، کیمرے کے سامنے آئیے جو سنا رہے ہیں، نظر آنی چاہیے آپ. ربی زدنی علما 69 سورت میں عربی کے آؤ اسے سیکھے تجوید سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں. حلق سے ہا، خا، عین، غین، ہے، حمزہ. 4 حرف ادا ہوتا ہے ہونٹ سے واو، میم، فا، با. 18 حرف ادا ہوتے ہیں زبان سے. جڑ سے نکلے قاف اور کاف. بیچ زبان سے آئے یا سین جیم. تھوڑا آگے آئے لام نون رو. کھول دے ذہن تو ہم سب کا، دے دے علم تو مخارج کا. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. کانفیڈینس کے ساتھ سنا رہی ہیں ماشاء اللہ. بہت چھوٹی سی بھی ہے نا، اور ماشاء اللہ ان کا اتنا چھوٹے ہو کر اور اتنا پیارا انداز بہت اچھا ہے. اللہ پاک نظر بد سے حفاظت فرمائے. علیزہ کا کانفیڈینس لیول بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. بالکل بھی نروس نہیں ہوتی ہیں. سبھی بچے اچھا سنا رہے ہیں. ابھی میں نے زارا کو سناتے ہوئے دیکھا، زارا کا بھی کانفیڈینس زبردست ماشاء اللہ. اور نام نہیں لے رہی ہوں، کچھ کچھ کے نام پتہ ہیں، کچھ کے نہیں معلوم ہے، مگر آپ مایوس مت ہونا کہ کسی کا نام لے دیا کسی کا نہیں لیا. آپ تو آئیڈیل ہیں ماشاء اللہ، بہت پیارے ہیں. اللہ پاک اسی طرح آپ سب کے علم میں اضافہ کرتے رہیں، مزید برکت عطا فرمائیں. جی شافیہ آپ ریڈی ہیں آپ؟ جی اپی. جی مخرج سنائیں. انگلش میں مخرج سنائیے. آپ ان دونوں میں سے شافیہ کون ہے؟ اپی میں آپ اپنے سائڈ کیمرہ کریے. جی شافیہ آپ نظر آ رہی ہے، سنائیے. اپی کس کا مخرج؟ اپی کس کا مخرج سناؤں؟ با کا مخرج بتائے. جی اپی. It is pronounced from the wet part of your inner lips. جیم. It is pronounced when the middle part of your tongue touches the upper palate. الف. Alif is pronounced from the emptiness of your mouth. دال. It is pronounced when the tip of your tongue touches the roots of your top front teeth. آپ سامنے آئیے اور مائک آپ کا شاید تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے. اب بولیے. اب کس دال کا ہی؟
نہیں، دال کا نہیں. اب آپ سنائیے شین. جی اپی. شین کا مخرج it is pronounced when the middle part of your tongue touches the upper palate. بڑی ہا. جی اپی. It is pronounced from the bottom of the throat and the breath should go inside the throat. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ابھی آپ کے پاس شیزا موجود ہے؟ کیا سنایا آپ نے بھی؟ شیزا. جی اپی. علم میں اضافہ کرنے کی دعا سنایا آپ. آج میں آپ کو علم کی بڑھانے والی دعا سنانے والی ہوں. ربی زدنی علما. اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. مائی لارڈ انکریز می نالج. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. شیزا آپ پڑھتی ہیں اس دعا؟ اللہ پڑھتی ہیں برابر، کلاس میں آتی ہیں، ریگولر اسٹوڈینٹ ہیں. ہمیشہ پڑھا کریے بیٹا، مستقل عادت بنا لیجیے اس دعا کو پڑھنے کی. بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ، دنیا کے علم میں بھی اور دین کے علم میں بھی. اللہ تعالیٰ نفع بخش علم عطا فرمائے. ماشاء اللہ. یہ تین بہنیں ہیں اور ماشاء اللہ تینوں اس ادارے میں پڑھتی ہیں اور بہت اچھا پڑھتی ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. دو بہن ان کی کڈس میں ہیں اور ایک بیسک میں پڑھتی ہیں، تو تینوں بہنیں اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں. شیزا کے بعد ہیں لائبہ. وعلیکم السلام. لائبہ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی لائبہ، جی اپی. آپ مجھے تختی نمبر 3 کا قاعدہ بتائیں. تختی نمبر 3. تختیوں کے بارے میں سوال کر رہی ہوں جی، آپ جواب دیجیے. تختی نمبر 3. تختی نمبر 3 بتائیں. پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز سامنے میں آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ. تختی نمبر 5 حرف لین کیا ہیں؟ جی پہلے زبر ہے وہ واؤ نہیں ہوگا، یا پہلے سے پہلے بھی زبر ہے تو یا نہیں ہوگا. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑا پاس آ کر بولیے اور کیمرے کے سامنے رہیے. جی اب بتائیے تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو دو زبر دو دو پیش سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا، تنوین اور نون ساکن کی آواز میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیسی پڑھی جاتی ہیں؟
तनवीन और नून कैसा आता है? जेर को कसीरा, जबर को फटा, काटा, तनवीन और नून साकिन की आवाज एक ठीक है, तख्ती नंबर 9। इजहार में जो हर्फ होते हैं वो कितने होते हैं? अपनी छह होते हैं। जल्दी कौन कौन से हैं? हमजा है, आइन है, वाइन खा। और इख्फा में कितने हर्फ होते हैं? कायदा बताए आपको इख्फा का, बताइए। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज को नाक में छिपाकर पढ़ना चाहिए। नून की आवाज को नाक में छिपाकर पढ़ना इख्फा कहलाता है। इख्फा की मिकदार एक अलीफ। ठीक है, माशाल्लाह। जज्म सुकून, इसके जो हर्फ हैं वो कितने हैं? हर्फ कलकला कितने होते हैं? कौन कौन से हैं? खौफ, तो, बा, जीम, दाल। जी लाइबा, हर्फ लाइबा कलकला। कैमरे के सामने आई है लाइबा। लाइबा माशाल्लाह लखनऊ से है। थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा है उनका, नेटवर्क इशू रहता है इनके साइड। जी लाइबा, आवाज आ रही है? जी, हर्फ कलकला और बता दें आप। खौफ, तो, बा, जीम, दाल। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने सारे। बिना देखे नूरानी कायदे की तख्तियों में से बिना नाम बताए आपसे पूछा है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने बिना अटके। देखिए जो सुन रहे हैं ना, मेरी उनसे गुजारिश है जो इन लोगों को सुनने के लिए जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप इनका रिजल्ट दें। आप ग्रुप पर बताएं कि सबसे टॉप 1 में कौन सा बच्चा आ सकता है। इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन का जो ग्रुप है उसमें रिप्लाई जरूर करिएगा। हुमेरा कंटिन्यू करें। जी अप्पी। लाइबा के बाद है उमैसा। उमैसा। जी अप्पी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आप छींकने की दुआ का तर्जुमा और हदीस के साथ बताइए उसे। जी अप्पी। आप छींकने की दुआ का तर्जुमा बताएं, दुआ बताएं, तर्जुमा और हदीस उसकी। जी, सीखने की दुआ। नबी करीम का फरमान है, जब तुम में से किसी को छींक आए तो उसे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। All parasites and thanks are to Allah। और इसका दोस्त या भाई जो सामने हो उसे कहना चाहिए यरहमुकुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। May Allah have mercy upon you। और जब इसका भाई या दोस्त इससे ये कहे तो वो ये कहे यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तर्जुमा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे दिल का और मैशत का हल दुरुस्त कर दे। May Allah guide you and set your affairs in order। सही अल बुखारी 6224। माशाअल्लाह, इसी के साथ हमारे किड्स का भी मुकम्मल हुआ। हुमेरा इल्मा को कुछ सवाल करने हैं। जी 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 आपको आवाज आ रही है मेरी?
علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب کروں کوشچنس. جی جی بچوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی اپی. جی اپی. آپ اپنی ٹیچر کی آواز کو پہچانتے ہی ہوں گے نا. رمشا آپ حدیث سنائیے انگلش میں, اونلی انگلش. صفائی کے اوپر, نیٹنس کے اوپر حدیث سنائیے. کون سی حدیث ہے؟ ریفرنس کے ساتھ. اونلی انگلش میں سنائیے گا. جی اپی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Cleanliness is half of faith. صحیح مسلم 2:2. سنائیے, اسٹارٹنگ کریے اچھے سے. پروفٹ محمد اسٹارٹنگ سے سنائیے. جی اپی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said that cleanliness is half of faith. صحیح مسلم 2:2-3. زارا جب ہم گھر سے نکلیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ انگلش میں بتائیے اونلی. کیا کہنا چاہیے گھر سے نکلتے وقت؟ شیزا ابھی آپ سے بھی پوچھیں گے. پوچھ دیا. آپ سے بھی پوچھیں گے, 1 منٹ رکو. ہاں زارا بتائیے, اونلی انگلش میں بتائیے. جب ہم گھر سے نکلیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اپی ترجمہ. جی جی اپی. Allah has chosen me with garment and provided it for me, though and I was powerless myself and incapable. اوکے. شافیہ جی اپی. واٹ از دا مخرج آف تا؟ تا کا مخرج بتائیے انگلش میں, ان انگلش. کیمرے کے سامنے آئیے, بالکل کیمرے کے سامنے آ کر بات کیجیے, ہے نا. شیزا کو بھلے ہی سائڈ میں کر دیجیے, جو بول رہا ہے اس وقت اس کو کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے. جس سے سوال کیا جائے وہ کیمرے کے بیچ میں آ جائیے, سینٹر. جی اپی. تا کا مخرج ہے. It is pronounced when the tip of your tongue touches the roots of your two top front teeth. عمائزہ آپ بتائیں, کون سی حدیث میں ذکر ہے چھینکنے کی دعا کا؟ انگلش میں بتائیے چھینکنے کی دعا کی میننگس. جو آپ اپی صرف انگلش میں. ہاں اونلی انگلش میں بتائیے, کیا کہنا چاہیے؟ All parasites and thanks are to Allah. May Allah have mercy upon you. May Allah guide you and set your affairs. اوکے. حمیر رفیع سوال کر لیجیے, اب آپ ہو گئے. حمیر رفیع آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی ابھی کڈس کا مکمل ہو گیا ہے, اس کے بعد عربک اسٹارٹ ہوگی. عربک کا اسٹارٹ کر دیں. جی 1 منٹ, دوسرا گروپ سٹارٹ ہو اس سے پہلے زرین صاحبہ کو بلانا چاہوں گی. وہ ان کلاسز کے بارے میں بتا دیں کس طرح یہ کلاسز چلتی ہیں, کیا سلسلہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو عربک اسٹوڈنٹس ہیں ان سے سوال کر لیے جائیں گے. زرین بیگم فرام آشٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। जी अपी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से क्लास स्टार्ट हुई है। तजवीद की क्लास थी। अब 6 महीने का माशाल्लाह कोर्स हो गया है इन बच्चों का। 6 महीने से दीनियात कोर्स स्टार्ट करी है। ये जो बच्ची हैं और जिन्होंने अभी परफॉर्मेंस कराई, ये सब दीनियात की सीखी थी बच्ची हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी उस्ताद की मेहरबानी है। बहुत दिन से हमारे को बस यही था कि इनसे अल्लाह पाक हमारे यहाँ पे मदरसा करवा दें, मतलब बच्चों का पढ़ाने का करा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और हमारे उस्ताद मोहतरमा रेहाना आंटी और हमारी उस्तादा मेरी शप्पी की बदौलत यहाँ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह। इसमें दीनियात में जैसे आपने अभी देखा, महरीन 5 साल की हैं, 3 साल की मसीरा और महरीन है, 30 साल 5 साल से बच्ची लेके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल तक की लड़की हैं। पूरी दीनियात में पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाअल्लाह। आपकी जो आलिमा साहिबा हैं रिजवाना साहिबा, वो ऐड हैं? जी अपी हैंगी रिजवाना साहिबा। रिजवाना साहिबा, आप पढ़ाती हैं इदारे की तरफ से, आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरी तरफ से तो माशाल्लाह आप लोगों को मुबारकबाद है कि आप बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हम तो महीने में एक बार आते हैं, आप लोगों की मेहनतें हैं काफ़ी सालों तक। अच्छा आपको बताएं, इल्मा जो किड्स क्लास को हैंडल कर रही हैं, हुमेरा शाम की क्लास को हैंडल कर रही हैं, बेसिक जो अरेबिक बेसिक जो तजवीद है, और जरीन साहिबा जो आश्टे में अरेबिक पढ़ाती हैं, तजवीद पढ़ाती हैं, रिजवाना साहिबा जो एक मदरसे से आलिमियत की हुई हैं, फारिग हुई हैं, वो अब वहाँ पर मोमिना का कोर्स में पढ़ा रही हैं। ये जो मैंने कुछ नाम लिए हैं, ये सारे ही स्टूडेंट हैं। आपको एक खासियत इदारे की बता दें कि ये यहाँ से पढ़कर आप लोगों को बैठाया नहीं जाता। माशाल्लाह बुशरा खदीजा मस्जिद में पढ़ा रही हैं, और भी फातिमा साहिबा अजीम मस्जिद में पढ़ाती हैं। तो ये सारे इन्होंने पढ़ा हमसे ऑनलाइन, अब ये जगह जगह पढ़ा रहे हैं, और हमारा अभी भी यही टारगेट है इंशाल्लाह। आप पढ़ेंगे, आपको भी कहीं पढ़ाने के लिए अगर आपकी चाहत होगी और चाहत दिलाई जाती है, आपको बोला जाता है आप बैठिए मत, आप काम करिए, तो आपसे भी यही कहा जाएगा। तो हर एक यही नियत लेकर पढ़ाई करें कि इंशाल्लाह मुझे आगे पढ़ाना है, मुझे इल्म को आगे फैलाना है, और इखलास के साथ फैलाना है, मुखलिसाना अंदाज हो, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए इंशाल्लाह। तो ये सारे स्टूडेंट हैं, और जरीन साहिबा उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने ऑनलाइन सीखा, और सीखने के बाद तकरीबन 1 साल तक, या मेरे 1 या 2 साल तक मेरे पीछे पड़ी रही कि आश्टे में आप एक सिलसिला करवा दीजिए जिस इदारे से मैंने पढ़ा है, और फ्री तजवीद पढ़ाती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कहती हैं मैंने अपने उस्ताद से फ्री पढ़ा है, तो मैं भी तजवीद फ्री पढ़ाऊंगी। तो ये जो सिलसिले चल रहे हैं ना, ये जज्बा, ये मेहनतें, इन सब के पीछे एक शख्सियत का हाथ है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, ईमान में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। वो हैं उस्ताजा मोहतरमा आलिमा रेहाना साहिबा, जिनको मैं रेहाना आंटी कहती हूँ। तो बस मतलब ये समझिए, ये तो शाखें हैं, और हम सब शाख हैं उनकी, और वो जड़ हैं जो बार बार हमसे रग़बत दिलाती है, नहीं आप पढ़ाइए, आप काम करिए, और उन्हीं के इस जज्बे की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम को कामयाबियां अता फरमाए। और आप सबसे भी मेरा ये कहना है, अभी थोड़ी थोड़ी देर में हो सकता है आप लेफ्ट कर दें, टाइम होता जाएगा, लेकिन मैं बीच में से, इसीलिए मैंने जरीन साहिबा को बुलाया कि हुमेरा, ये पढ़ते थे पहले, कई साल हो गए पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते इन्हें इस तरह निखारा गया कि नहीं अब आप पढ़ाइए, और माशाल्लाह आप देख रहे हैं। आज मैंने बिल्कुल मना किया था, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज आप लोगों को देखूंगी कि आपने क्या तरतीब बनाई है डेमो क्लास की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, और ये सब इन्हीं की मेहनतें हैं, इन लोगों की मेहनतें, कोशिशें और जज्बा है कि भाई पढ़कर लग गए, अब हमें पढ़ाना है। इल्मा ग्वालियर से हैं, पूरी किड्स क्लास को हैंडल करती हैं माशाल्लाह। बच्चे मुझे तो नहीं जानते, इनको ही जानते हैं क्योंकि यही पढ़ाती हैं। तो ये सारे स्टूडेंट आज टीचर बन चुके हैं माशाल्लाह।
اور امید ہے کہ جو آگے پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی میں دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ، میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، یہ بھی آگے جا کے انشاءاللہ علم دین کو آگے بڑھائیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ خیر، کیونکہ وقت کم ہے اور آپ سب سے بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے دین کی تعلیم کو کبھی مت چھوڑیے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پرسنلی فون میسج آتے ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں پر اماں کہہ رہی ہیں اسکول پر دھیان دو، اس پہ دھیان دو، دھیان دیجئے لیکن اسکول کے لیے دینی تعلیم کو ہرگز نظر انداز مت کریے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہم نے دیکھی، جہاں بچوں کے ایگزام آئے اب یہ چھوڑ دو، تو یہ بڑا نقصان ہے، یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا، آگے سمجھ آئے گا کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ تو میری طرف سے بس ایک ہی ہے کہ دنیا میں اعلیٰ تعلیمات حاصل کیجئے لیکن دین کے علم کو سب سے اوپر اور افضل رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں ہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جو سن رہے ہیں، آپ کو بچوں کو سن کر کیسا لگا؟ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کلاس کے بعد آپ گروپ پر کچھ 2 لفظ لکھ کر ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ حمیرہ، اب شاید مومنہ کا کورس سٹارٹ ہوگا جی اور اپی۔ ماشاء اللہ ہماری بہنیں مومنہ کا کورس کر رہی ہیں، اس میں کچھ بچیاں نہیں ہیں، عمر دراز مستورات ہیں اور ان میں بھی یہ جذبہ ہے کہ وہ سیکھ رہی ہیں، اور کتنا وقت کم ہوتا ہے مستورات کے پاس لیکن وہ پھر بھی وقت نکال کر سیکھنے جاتی ہیں، یہ قابل احترام ہے۔ ایسی مستورات اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرمائے کہ وقت نکال کر سیکھ رہی ہیں۔ اور میرا آپ سے بھی کہنا ہے کہ آپ اور آشٹا کا تو جب میں نام لیتی ہوں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ریحانہ آنٹی نے کہا آشٹا بھوپال سے آگے چل رہا ہے، جب بھی وہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں یہ تو ماشاءاللہ آپ بھوپال سے آگے ہے۔ ایسا بس سوال منہ سے نکلتا نہیں ہے اور جواب پہلے آ جاتا ہے، آدھا ہی بات میری ہوتی ہے جب میں وہاں ہوتی ہوں اور سارا ایک ساتھ لائن سے جواب آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے بہت امیدیں ہیں، امید ایسی ہے کہ انشاءاللہ آپ سیکھ کر آپ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گی، کریں گی نا انشاءاللہ؟ جی اپی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اب کے بغیر مومنہ کورس کے کچھ اسٹوڈنٹ سے سوال کر لیے جائیں تو میں حمیرہ کو واپس دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنا آئیں اور اپنا کام دوبارہ شروع کر دیں۔ جی اپی۔ جی مومنہ کورس والے آپ سب ریڈی ہیں؟ جی اپی، جی اپی۔ آپ سے کچھ عربک میں سے، جو آپ لوگ عربک بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں سے کچھ سوال کروں گی، اس کے بعد آپ کے ٹاپک پر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی اپی۔ ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے تسمیہ جہاں موجود ہیں؟ جی اپی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ جواب دیجئے، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں لیکن جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کسی اسم یا فعل سے مل کر اپنا پورا معنی بتاتے ہیں۔ جی اس میں اشارہ سے کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اسم اشارہ کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ جو حاذا ہوتا ہے وہ اسم اشارہ قریب کی چیزوں کو لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ذالکہ ہوتا ہے وہ اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی ان کے بعد صادقہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بتائیں۔ آپ نے استفہامیہ پڑھا ہے؟ جی پڑھائے۔ جی بتائیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ حروف استفہامیہ اسے کہتے ہیں جس سے سوال کیا جاتا ہے، جی جیسے لمن، ما، من، کیفا، اینا، حل، متا۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ مثال دے کر بتائیں گی آپ؟ من ہاذا،
माशाल्लाह। जी लिमन मन हाजा मन जालिका हल हाजा लिमन बबगौ। मारिफा क्या है, मारिफा के बारे में बताएं। जी मारिफा मारिफा वो इसम है जो के मुतय्यन जगह या चीज को बताए। मिसाल भोपाल, कुर्सी, सगीर कबीर। ठीक है माशाल्लाह। फिजा फातिमा, जी अब नकीरा के बारे में बताएं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, अब देखिए वक्त हो नकरा रहा है। वह इसमें है जो गैर मुतय्यन शख्स, जगह या चीज को बताए, जैसे मिसाल किताबुन, वलदुन वगैरह। जी जुमला किसे कहते हैं, इसकी किस्में भी बताइए। जी अपी। जुमला, जुमला क्या है और इसकी किस्में बताइए। जी हुर्फ को मिलाकर जुमला बनता है। जी हुरूफ की डेफिनेशन भी बतानी है। नहीं, इसकी किस्में बता दीजिए, नाम बता दीजिए। जुमले 3 तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया, जुमला इंशाइया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वह जुमले होते हैं जो इस्म यानी नाम से शुरू होते हैं, जुमले इस्मिया कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाजा जमलुन। और जुमला इंशाइया वह जुमले होते हैं जिसमें सवाल किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मा हाजा। ठीक है माशाल्लाह। अब आप सवाल, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। जी ग्रुप में 2 या 3 का ग्रुप था, आप लोगों ने सवाल जवाब जो तैयार किए हैं, जी एक अपी। सवाल कर लीजिए और एक जवाब दे दीजिए उसका। मेरे ख्याल से तस्मिया और फिजा पहले कर लें, ज्यादा लोग होंगे तो जी जूम पे प्रॉब्लम होगी। जी, ज्यादा ना करते हुए वही 2 लोग ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी अब तस्मीया पे आप क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आंसर बोल दूंगी। तस्मिया है। जी अपी। फिजा रेडी है। जी मसमुकल करीम, इसमें फिजा कई फहालु की, अना बिल खैर वल्हम्दुलिल्लाह। आइना तस्कुनीना, अस्कुनी फी आस्टा। आप जो सवाल कर रहे हैं ना उसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी कीजिए कि आप सवाल कर क्या रहे हैं। तब जैसे फिजा ने जवाब दिया है, मैं इसमु की, आपने पूछा इसमी फिजा, मतलब आपका नाम क्या है, मेरा नाम फिजा है, इस तरह आप बताइए। जो आप सवाल कर रहे हैं ना उसको ट्रांसलेट भी कीजिए। जी अपी। तस्मीया पे एक बार फिर रिपीट कर दे शुरू। मसमुकल करीम, आपका क्या नाम है। इसमें फिजा, मेरा नाम फिजा फातिमा है। कई फहालु की, आपके हाल कैसे हैं। हाउ आर यू, अना बिल खैर वल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। आइना तस्कुनीना, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। अस्कुनी फी आस्टा, मैं आस्टा में रहती हूँ, आई लिव इन आस्टा। तस्मिया और कोई सवाल। आइना अदरुसु। आइना अदरुसु, अदरुसु सफु फिल अव्वल। ट्रांसलेशन। आप कौन सी दर्जा में पढ़ती हैं। अदरुसु फी सफ़ुल अव्वल। तुम आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं दर्जा अव्वल में पढ़ती हूँ।
माज़ा ततकल्लमु फिल मदरसती, तुम कौन सी मदरसे में तुम मदरसे में क्या सीखती हो? क्वेश्चन है। आप कर लीजिए तस्मिया। अत्ततियु बिल लुगतिल अरबिया। नाम अना अत्ततियु अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैं अरबी बोल सकती हूँ। कैन यू स्पीक इन अरेबिक? यस आई कैन स्पीक इन अरेबिक। ठीक है माशाल्लाह। हुमेरा आगे पूछें। इस वक्त मैंने तो इनके जवाब जलसे में सुने थे, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक पूरा ट्रांसलेशन था माशाल्लाह। बस अब इनके बाद मोमिना कोर्स के कुछ सवाल मैं आप सभी से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, एक एक दो दो सवाल करके इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करते हैं। जी सादिका परवीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे सवाल है, अगर कुएं में कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी पेशाब कर दे तो क्या हुक्म है? जी अगर कुएं में कुत्ता, बिल्ली, गाय वगैरह से पेशाब कर दे तो पानी मतलब खराब हो जाएगा, निजात हो जाएगा, तो सब पानी निकाला जाएगा। जी ठीक है माशाल्लाह, एक एक सवाल ही हो पाएगा। तस्मिया आप जवाब दीजिए, आपसे सवाल है, दूध, सालन वगैरह में बिल्ली ने मुंह डाल दिया हो तो उसका क्या हुक्म है? दूध सालन वगैरह में बिल्ली ने मुंह डाल दिया तो अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो उसे ना खाए, और अगर गरीब आदमी हो तो खा लेवे। इसमें कुछ हर्ज और गुनाह नहीं, बल्कि ऐसे शख्स के वास्ते तो मकरू भी नहीं है। आपसे एक सवाल और है, हलाल जानवर क्या है, उनका झूठा पाक है या नहीं? जी अब भी एक बार और बोलिए। हलाल जानवर क्या हैं और इनका झूठा पाक है या नहीं? जी हलाल जानवर जैसे बकरी, गाय और भेड़, भैंस और हिरनी वगैरह, और हलाल चिड़िया जैसे मैना, तोता, फाख्ता, गोरैया, इन सब का झूठा पाक है। इसी तरह घोड़े का झूठा भी पाक है। ठीक है माशाअल्लाह। जी निम्रा, जज़ाकल्लाह। निम्रा मौजूद है? निम्रा मौजूद है क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तयम्मुम करने का क्या तरीका है? जी तयम्मुम करने का ये तरीका है कि सबसे पहले दोनों हाथ पाक जमीन पर मारें, फिर उन्हें अच्छे से मुंह पर मल लें, फिर दोबारा दोनों हाथ पाक जमीन पर मारें और दोनों हाथ कोहनियों समेत मल लें। अंगूठी चलने को अच्छी तरह हिला लें और इतना करने से तयम्मुम हो जाएगा। ठीक है माशाअल्लाह। जी रुकैया, जी अब्बी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू पर मसा करने का क्या तरीका है? मौजू पर मसा करने का तरीका ये है, हाथ की उंगलियां तर करके आगे की तरफ रखें और उंगलियां तो मोजे पर रख देवें और हथेली मोजे से अलग रखें, फिर इनको खींचकर टखने की तरफ ले जावें और उंगलियों के हाथ साथ साथ हथेली भी रोक दें और हथेली समेत उंगलियों को खींचकर ले जावें तो भी दुरुस्त है। जी महनाज, महनाज मौजूद है? महनाज मौजूद है? नहीं है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे सवाल है, अगर किसी की कोई नमाज कज़ा हो गई तो किस तरह नियत करना चाहिए? अगर नमाज कज़ा हो गई है तो ऐसे ही नमाज की नियत करना चाहिए कि मैं इस वक्त की नमाज की कज़ा पढ़ती हूँ। ठीक है माशाल्लाह। समीना, जी समीना मौजूद है?
जी अप्पी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपसे सवाल है, निजासत की कितनी किस्में हैं और कौन सी हैं? निजासत की दो किस्में हैं, निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफा। जी। निजासत गलीज़ा वो हैं जिसकी निजासतें ज्यादा सख्ती हैं, थोड़ी सी लग जाए तो भी धोने का हुक्म है, और निजासत खफीफा वो हैं जो जरा हल्की है, उसको निजासत खफीफा कहते हैं, जो खून बहने वाली पतली चीज है। ठीक है, माशाल्लाह। बुशरा मौजूद है? जी अप्पी, अस्सलाम वालेकुम। इस आपसे सवाल है, इस्तंजा के बचे हुए पानी से वजू कर सकते हैं क्या? इस्तिंजा के बचे हुए पानी से वजू करते हैं, लेकिन ना करना बेहतर है। ठीक है, माशाल्लाह। सुबहाना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज पढ़ने वालों की क्या फजीलत है? नमाज पढ़ने वालों की ये फजीलत है कि नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। नमाज पढ़ने वालों को हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में साथ लेकर जाएंगे। जी। और हमें किसी भी हाल में नमाज कज़ा करने का नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है, और अगर कज़ा हो भी जाए तो जितना जल्दी हो सके नमाज को हम जल्दी से कज़ा पढ़ लें। ठीक है, माशाल्लाह। नसरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फजर की नमाज का वक्त कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? पिछली रात को सुबह होते वक्त पूरब की तरफ जी। सूरज, जिधर से सूरज निकलता है, आसमान पे कुछ सफेदी छा जाती है और कुछ देर बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, जब से फजर का वक्त शुरू हो जाता है और आफताब निकलने तक बाकी रहता है। आफताब का जरा किनारा सुर्खी में आ जाए तो वक्त खत्म हो जाता है। ठीक है, माशाल्लाह। जी, महक मौजूद है? जी अप्पी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की नियत करने में कितना कहना काफी है? क्या कहना नम, काफी? नमाज की नियत करने में इतना कह लेना काफी है कि मैं इस फजर के वक्त की फजर के वक्त की फजर या सुन्नत पढ़ती हूँ, इतना कह लेना काफी है बस। ठीक है, माशाल्लाह। नमाज शुरू करने से पहले कौन कौन सी चीजें वाजिब है? नमाज शुरू करने से पहले कई चीजें वाजिब है। अगर वजू ना हो तो वजू करें, अगर गुस्ल ना हो तो गुस्ल करें, और बदन या कपड़े पर जी। निजाजत लगी हो तो उसे पाक करें और फिर नमाज पढ़ें। पढ़ना चाहिए। ये नमाज में शर्तें हैं। अगर कहीं चीजें छूट जाए तो नमाज हमारी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, माशाल्लाह। आप सभी ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ हमारा ये मुकम्मल होता है। जी अप्पी। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया सभी ने। आप सभी सुन रहे थे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बच्चों के अलावा। बताएं आप जी कैसा लगा, फीडबैक दीजिए। हाँ। जी बहुत अच्छा लगा। क्लास। अप्पी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अप्पी अस्सलाम। थोड़ा निशा का नहीं होएगा? कोई बच्चा है क्या हुमैरा अप्पी? नहीं, ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे, इनके टॉपिक थे, सारे सवाल हो चुके हैं। जी, जिसका लिस्ट में नेम था, जिन्होंने नाम दिए थे अपने डेमो के लिए, उन्हीं का लिया गया है। अप्पी तोहफातुन्निसा एक सब्जेक्ट है हमारा, उसकी भी हमने तैयारी करी थी। हुमेरा साहिबा, तोहफातुन्निसा का जो टॉपिक है ना, उसमें से एक एक टॉपिक आपको कर दिए गए थे, आप उसका भी पूछ लीजिए थोड़ा थोड़ा सा।
वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 2 घंटे हो गए जो लोग जुड़े हुए हैं। हुमैरा अपनी ज्यादा है क्या? वो फिर पता है टॉपिक है, फिर वो सारे अभी और ज्यादा वक्त हो जाएगा फिर। हम्म। वक्त को देखते हुए हमें ना अपनी क्लास यहीं पे मुकम्मल कर देनी चाहिए। जितने बचे हैं ना टॉपिक्स, उसके लिए इंशाल्लाह अभी फिर से डेमो क्लास रखी जाएगी और एग्जाम्स भी होंगे, उसमें सुन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन भी थे। अब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ऊपर की क्लास। बताएं आप लोग, बेहतर है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नौशीन खान इल्मा सलाम साहिबा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, आप बहुत सबने अच्छा सुना? लगा। जी 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 सुना, बहुत अच्छे से सुना। आप लोगों ने बहुत मेहनत की बच्चों के साथ में, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप लोगों के लिए बहुत दुआएं दी। अल्लाह आपको अच्छा रखे माशाल्लाह। हम आप सभी को दावत दे रहे हैं कि आप भी क्लासेस में जोड़िए, आप भी जुड़ जाइए और दूसरे जितने भी बच्चे हैं उन सबको एडमिशन करवा के सिखवाइए कि उन्हें पता तो हो क्या चीज कैसे है। उन्हें नॉलेज होना चाहिए हर चीज की। जी जैसे इंशाल्लाह हम जरूर। जैसे हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, इतने सालों तक कराए रहते हैं, उसकी पूरे साल बहुत सालों तक फीस भी देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सोचते हैं कि 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। कम से कम इसमें भी तो टाइम लगेगा ना, ये भी तो पढ़ाई है। तो आप इसमें भी जुड़वाइए, हम लोगों से कांटेक्ट करिए। पैम्पलेट्स पे नंबर है बहुत, मेरे हुमैरा अपी के। और अपने फीडबैक्स दीजिए, अगर आप बोलना चाहते हैं कोई तो बोलिए, कोई तो माइक ऑन करके। ग्रुप पर भी अपना फीडबैक जरूर दें सभी। हम्म, किसी को कुछ कहना है? हम मुकम्मल करें क्लास, बताइए। जी अब जी अपी। तो आप सभी जिसका भी आपको सबसे अच्छा लगा हो, जिस बच्चे ने सबसे अच्छा पढ़ा, उसका नेम मेंशन करिए ग्रुप में। हम उसका रिजल्ट बनाएंगे कि किसका कितना अच्छा है। और बताइए कैसी लगी आपको क्लास, और आप किस किस को इसमें ऐड करवाना चाहते हैं कि हाँ हम भी चाहते हैं, हम भी सीखें। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। कोशिश करेंगे। चलिए, मुझे अस्सलाम सबसे वालेकुम। वो लगी वो छोटी सी है ना जो वो पढ़ रही थी। क्या, शीज़ा। कौन सी, क्या शेजा नेम है? वो शेजा। छोटी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जो उनकी मम्मी उन्हें थोड़ा बता रही थी कि पहला कलमा बताइए। और वो आज छोटी से इतनी छोटी, और वो मसीरा माशा इतनी अच्छे से करती कॉन्फिडेंस से बोली हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग वाकई में। तो दिख रहा है, असर छोटे दिख रहा छोटे है। छोटे छोटे बच्चे वो बता रहे हैं जो बड़ों बड़ों को नहीं मालूम। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह जज़ाए खैर दें सबको, और आप लोगों को भी। ये तो वक्त की कमी का नतीजा है। अगर बच्चे और उनके पेरेंट्स सही तरह से बच्चों के साथ मेहनत कर लें तो और भी ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। और अभी और सुनाना चाहते हैं सारे बच्चे कि नहीं हमें और आता है और पूछ लीजिए, पर वक्त की वजह से क्लास ओवर करना पड़ रही है। जी माशाल्लाह, शिजा शाफिया मेरी रिलेटिव है, मैंने ही जुड़वाया था उनको। अच्छा, आपने जवाब। जी सिमरा शिवा शिजा शाफिया तीनों। अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह, ये सारे बच्चे बहुत बहुत ज्यादा माशाल्लाह मेहनती बहुत हैं। ज़हीन है वो, और थोड़ी सी और मेहनत हो जाएगी ना, बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप भी अपने आसपास के बच्चों को जोड़िए। जी जी जैसे उनको बिल्कुल। बताइए, जैसे हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, हमें ये भी तो सिखवाना है उन्हें, ये भी आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। अगर उन्हें ABCD आती है, इंग्लिश पढ़ना आती है, अरेबिक भी पढ़ना आनी चाहिए। बिल्कुल
اور یہ تو प्रायोरिटी है, हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आप अपने आसपास के बच्चों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? आप अपने आसपास के बच्चों को, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में जितने भी हैं सारे बच्चों को दावत दीजिए, जोड़िए। जोड़ेंगे? जी जरूर जोड़ेंगे कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह। चलिए क्लास ओवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दुआ पढ़ा दो इन लोग। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ पढ़ा दे, पढ़ लीजिए दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। हम सभी आपके मैसेजेस का वेट करेंगे कि कौन कौन किसे ऐड करवा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।